본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 날씨가 갑자기 추워지면서 방향성을 잡지 못하고 있는데 우리 시장도 그런 하루였던 것 같습니다. 어제 국내 증시는 혼조세로 마감했습니다. 코스피가 하락 마감, 코스닥은 상승 마감에 성공했는데 전일 우리 시장은 미국의 소매 판매 지표가 상승했지만 중국의 경제 성장률이 예상보다 둔화됐다는 소식 때문에 투자 심리가 조금 더 위축되는 모습 보였습니다. 어제는 니케이 지수까지 약보합권에서 거래를 마쳤는데요. 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수도 장 초반에는 무거운 분위기로 출발했지만 기업들의 실적이 서프라이즈하게 발표되면서 아주 긍정적인 분위기 속에서 거래를 마쳤습니다. 뉴욕 지수도 혼조세고요. 다우존스 지수가 0.1% 하락, 나스닥 지수가 0.8% 상승, S&P 500 지수도 0.3% 올랐습니다. 지금 계속해서 이 기업들의 실적 발표에 따라서 개별 장세가 펼쳐지고 있고 또 기술주들의 반등세가 올라오고 있는데요. 오늘 우리 시장 과연 어떤 하루 펼쳐질지 오늘도 고수익 작전 타임과 함께 해보시기 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 매주 화요일, 금요일에 방송되는 이 시간 지금 여러분들 많이 기다리셨을 거라고 생각하고요. 오늘의 종목은 과연 어떤 것일지 지금 바로 만나보기 전에 저희가 그동안 좀 소개해드렸던 종목에 대한 리뷰 잠깐 해보고자 합니다. 정말 많은 종목들을 알려드렸는데 그 종목들이 지금 이 시장에서 얼마나 수익을 많이 내고 있는지 화면으로 만나보고 오시죠. 네, 저희가 그동안 소개해드렸던 버니의 미국 주식 베스트 톱 5를 꼽아봤습니다. 일단 첫 번째로 방송 날짜 8월 13일에 방영된 업스타트 홀딩스. 그 이후에도 여러 번 리뷰를 또 해드렸는데요. 그 당시 방송의 종가가 $203였는데 지금은 무려 상승률이 88.5%나 됩니다. 이 중에서는 가장 상승률이 높은 종목이고요. 그 다음으로는 빌닷컴이 또 올라왔습니다. 방송일 기준 종가가 $199인데 지금 $300를 돌파했고요. 상승률은 무려 48%가 넘었습니다. 또 가장 좀 최근에 말씀을 드렸던 스노우플레이크라는 종목이 있죠. 방송일 기준 종가 $298인데 현재 상승률 13% 넘어가면서 3위 자리로 치고 올라오는 모습입니다. 자, 많은 분들이 알고 계실 넷플릭스가 여기서 더 오를까 싶었는데 더 올랐습니다. 지금 상승률이 12.08%고요. 방송일 기준 종가가 $569인데 지금은 $700를 향해서 가는 중입니다. 마지막으로 방송 9월 10일에 말씀드렸던 더 트레이드 데스크 방송일 종가는 $72.78고요. 현재까지 상승률 11% 기록하면서 탑5 안에 들었습니다. 네, 이렇게 종목들을 만나보고 오니까 조금 더 그동안 말씀해드렸던 종목들을 좀 지켜보자 이런 생각이 드는 것 같습니다. 상승률이 굉장히 좋고요. 시장이 안 좋을 때도 또 굳건하게 자리를 지켜주다가 시장이 좋을 때 같이 치고 올라가는 그런 정말 성장성이 강한 종목들입니다. 오늘은 전에 소개해드렸던 미국의 반려동물 쇼핑몰 추이에 대해서 좀 설명 들어보도록 할 텐데요. 네, 그동안 추이가 어떤 성장성을 가져왔는지 지금부터 소개 부탁드리겠습니다. Well, when we talked about Chewy originally, we talked about pet ownership. And pet ownership of all kinds has really risen to about, say, 70% of all U.S. households this year. And it was about 67% in 2020. So we can call that a growth industry. I think once a household owns a pet, it's usually a repeat owner. And obviously, pet ownership in the pandemic has increased. Chewy is a retail-based stock that sells online only. It's a pure e-commerce play. So the U.S. online pet products and supplies industry, I believe, is still in its early phases of growth. Chewy is trying to take advantage of this fast-growing market.
I have two dogs, two big labs, about 100 pounds each. And one of them, they're old, and one of them started to have a little bit of a limp. My wife called every vet around. She could not see a vet for 4 weeks. That's how much of a growth period we are in for pet ownership. So many people have bought pets in this COVID area. So Chewy's mission is to be the most trusted and online convenient store to be able to purchase, or destination to be able to purchase products for pet parents everywhere. And Chewy is currently showing no signs of slowing down from a revenue growth. Chewy's revenue increased nearly 27% year over year to a little over $2 billion. The company's also reported a 2% increase in its gross margins to about 27.5% as compared to the previous year. Part of that's due to its growth. Part of that's due to the fact that if you get into an automatic shipping, it's like easy to manage and it's more profitable for Chewy. So two solid reasons why I think the momentum is going to continue is Chewy boasts 20 million active customers this year, and that's up from about 16 million a year ago. These shoppers increasingly are placing their orders for automatic delivery. That's the auto ship that we just talked about. So 70% of their overall sales were made through the company's auto ship program. The more that goes on through auto ship, the better prices that people get, but the more reliable sales stay with Chewy, so they're not just one-off purchases. These recurring sales are far more profitable for Chewy to service because the customers do not need reminders to make purchases. 네, 미국 주식을 하시는 우리 서학개미 분들께는 또 특히나 중요한 부분이 있죠. 지속적인 성장세가 필요합니다. 보통 장기적으로 좀 보시기 때문에 이런 추이의 부분은 정말 매력적으로 다가오는 포인트고요. 또 이 구독 경제를 통해서 추이가 정기 배송을 하고 있다는 점, 다른 소비자들을 더 이끌 수 있는 그런 제목으로 보입니다. 자, 그동안 추이의 주가 성장률이 어떻게 됐는지 또 궁금하고요. 앞으로의 투자 포인트까지 짚어주시죠. So if we look at Chewy's stock price performance, we can see that over the last 2 years, it has gone up. When we compare that to where it's been against the NASDAQ, we can still see that Chewy has outperformed the NASDAQ over that same period of time. But we can see also that there's some volatility in the stock price performance of Chewy. When I look at Chewy, don't forget, like every other company, I want to be able to own stocks that outperform the NASDAQ. And I think that we had this big acceleration of Chewy during the pandemic, and it might have been a little bit overdone, but we had a great price appreciation. And now, since the pandemic is I don't want to say over, but people are outside a lot more than they were before, and they're going into stores and they're going back to stores. Maybe what the investor base has said is, oh, that stock really got a little bit too far too fast, and now we may see people going back to purchasing their products for their pets at brick and mortar stores. But I really think underneath all this that the online purchases are so much easier for people to do, and that you don't really get that much great advantage by going to a brick and mortar store, and you're able to buy the products that you want cheaper online, and auto ship gives you free delivery. So I think this stock is going to start to outperform again, but it may take a minute. What we want to do is to be long stocks that outperform the NASDAQ. So if we have a portfolio of, say, 15 to 25 stocks that we want to hold for 3 to 5 years, and we want to clearly do better than the NASDAQ, we want to have those stocks be increasing as a ratio of their stock price performance relative to the NASDAQ. The top clip right here shows the Chewy divided by the NASDAQ 100. And we can see that
during that COVID area, that stock really outperformed. Since then, it's not done quite as well. But we haven't lost that much money on this stock. But what we really want to do is not necessarily get out when the stock goes below the average, but we want to make sure is that if we can identify stocks that we think the market is really explosive for them over the next 3 to 5 years. Their growth is going to be great, their revenue generation is going to be great, and their gross margins are going to continue to increase. We want to make sure we're in those stocks when they outperform. And you can see that when they outperform, just like this versus other stocks, that outperformance lasts months and months and months, maybe 9 months to a year. And so you don't have to worry about getting in and getting out just because it goes up or down. You want to make sure that, am I involved in stocks that are outperforming the NASDAQ when I've already identified the fundamentals on those stocks that are so good? And so we just are waiting for Chewy to start to outperform the NASDAQ. I think we have to think about this methodology with all the stocks that we look at. If we do that and we're disciplined about it, our portfolio is going to do great. 네, 오늘 추이에 대해서 다시 한번 짚어드렸습니다. 지금 매출, 마진이 많이 남을 거라고 또 짚어주시고 계시고 앞으로 좀 장기적으로 보유하실 전망이라면 추이에 대한 관심도 계속해서 가져주시기 바라겠습니다. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 검색하시면 직접 소통하실 수 있는 기회 있으니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 이어지는 시간 김민수의 작전 키워드 시간으로 넘어왔습니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 어제 우리 시장 혼조세로 마감을 했습니다. 어제 중국의 GDP가 좀 안 좋게 나오면서 예상치를 하회했죠. 그래서 이 투자 심리가 좀 글로벌적으로 악화가 된 것 같습니다. 이번 주는 이제 화요일밖에 안 돼서 변동성이 매우 클 것으로 보이는데 지금 뭐 우리나라도 그렇고 뉴욕도 그렇고 지금 실적 시즌이 또 돌입을 했죠. 그래서 앞으로 또 어떤 변동성에 유의하면서 저희가 좀 체크해야 될 부분이 있는지 경제 일정들 좀 알려주시죠. 네, 이번 주도 어제부터 시작이 됐습니다. 네, 그런 관점에서 또 일정 살펴봐야 되겠죠. 그래서 오늘 19일 날 화요일 날 같은 경우는 일단 EU에서 코로나19 영향 보고서가 공개되는데 이를 토대로 재정 준칙을 변경할 수 있다라고 하게 되면 각 국가의 재정을 더 늘리는 쪽으로 가겠죠. 그러면 이 부분이 아무래도 글로벌 인프라 투자를 확대시키는 또 하나의 계기가 될 수 있다는 점에서 주목을 하되 일단 중요한 건 뭐 미국의 미국의 인프라 투자 관련된 부분들이겠죠. 이쪽도 체크하면서 같이 비교해봐야 될 것 같고요. 또 오늘 미국 시장에서는 넷플릭스 실적 발표합니다. 잘 아시는 것처럼 실적 좋을 것 같고 근데 발표하게 되면 국내 컨텐츠주들과 연계해서 또 봐야 될 부분들인데 약간 선반영 가능성도 있기 때문에 좀 더 실적 동향과 지켜봐야 될 것 같고요. 10월 20일 수요일 날 같은 경우는 삼성전자에서 갤럭시 언팩 파트 2, 지난 폴더블 폰 공개 이후로 파트 2를 진행하는데 비스포크를 접목했다고 합니다. 그래서 그냥 단순하게 지금 삼성전자의 가전 보면 요즘 알록달록 이쁘게 나오죠. 그런 이미지만 디자인만 스마트폰 쪽이나 갤럭시 쪽에 지원하느냐라고 보게 되면 의미가 없는데 오히려 이쪽이 약간 이제 핸드폰으로 여러 가지 가전이나 집에 있는 환경들을 제어하고 컨트롤할 수 있다. 이런 쪽으로 나오게 되면 조금 더 갤럭시 생태계가 넓어지는 계기가 되겠죠. 그런 쪽의 변화를 체크해야 될 것 같고요. 이날은 또 중국의 LPR 대출 우대 금리가 발표됩니다. 근데 발표와 함께 기대감은 있어도 지금 최근에 중국 기업들이 떨어지는 모습들 때문에 혹시나 금리를 낮추지 않을까라는 생각은 있어도 그럴 가능성은 없다고 봐야 될 것 같고요. 그래도 혹시나 한번 체크를 해보자는 관점들과 함께 이날은 또 테슬라 실적 발표 있죠. 버라이즌, IBM 있는데 테슬라 실적 관련된 쪽에서 특히 이번에 차량용 반도체 관련된 쪽에서 어떤 재고가 충분히 유지되면서 큰 부담 없이 잘 팔고 있는지 여부들 계속 주목할 것 같고요.
버라이즌은 삼성전자가 5G 관련된 통신 장비 계약을 맺었던 회사죠. 여전히 잘 진행되고 있는지 여부들 체크할 필요가 있을 것 같고요. 10월 21일 목요일은 한국형 발사체 누리호가 발사 예정입니다. 근데 이 부분들이 어제 미국 시장에서는 우주항공 관련된 버진 갤럭틱의 투자 의견이 하향되다 보니까 약간 부담감은 있어도 혹시나 오늘 관련돼서 우주항공주들 밀리게 되면은 이 21일 날 목요일 날을 앞두고 약간 저점 매수했다가 그 수요일 목요일 오전쯤 정도쯤에서 팔 수 있는 기회가 만들어질지 한번 체크해야 될 것 같고요. 이날 또 NKM이라고 하는 전액 첨가제가 첨가제 관련주가 공모 청약되는데 관심이 높죠. 또 한국의 9월 PPI 생산자 물가지수가 발표될 예정이고요. 그 밖에 한국의 네이버 KB금융, 포스코 케미칼과 미국의 누코라고 하는 그래도 친환경 철강사 이쪽에 대한 실적 흐름들 같이 체크해야 될 것 같고요. 10월 22일 금요일 날 같은 경우는 인텔 실적 발표가 있습니다. 특히 지금 최근에 애플이 자사칩을 계속 채용하는 속도가 이어지다 보니까 인텔이나 AMD가 약간 위협을 받고 있죠. 그런 쪽에서 인텔이 얘기했던 파운드리 쪽 계속 강화시키는지 여부들 실적 발표의 코멘트 계속 확인해야 될 것 같고요. 이날은 또 미국의 10월 합성 PMI 예비치가 발표되다 보니까 제조업, 비제조업 관련된 동향들 쪽에서 10월 달을 어떻게 예측하는지도 한 번쯤 체크해야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 주요 경제 지표 일정들 체크하고 돌아왔습니다. 오늘의 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드는 콘텐츠 관련주 강세 계속 질주할까입니다. 최근에 오징어 게임부터 어제는 또 마이네임까지 이 시장에서 콘텐츠 관련주들의 이 주가 상승에 불이 붙었습니다. 오징어 게임 때는 버킷 스튜디오가 연속 상한가 도달하기도 했고요. 어제는 관련해서 스튜디오 산타클로스가 상한가에 도달하기도 했습니다. 그 외에도 제이콘텐트리, 에이스토리 등등 아직도 차트가 막 올라오는 그런 종목들이 있거든요. 그래서 앞으로 좀 지금 투자를 해봐도 좋을지 궁금한데 디즈니 플러스의 한국 도입도 있고요. 또 여러 가지 OTT 관련 소식들이 있습니다. 투자해봐도 좋을까요? 네, 지금 right now 네. 매수를 한다라고 생각했을 때는 네. 일단 또 하나의 생각해보는 게 4일 연속으로 올라갔습니다. 그러다 보니까 지금 주가에 대한 위치, 자리를 생각했을 때는 일단 추격 매수는 바람직하지 않을 것 같고요. 오히려 보유하셨던 분들이 일단 넷플릭스 실적 발표와 함께 단기 정점이 만들어지지 않을까라는 관점 쪽에서 한번 파셨다가 또 디즈니 플러스가 또 11월 달이죠. 들어오기 전까지는 시간적 여유가 있기 때문에 약간 눌림 이후에 재반등할 수가 있기 때문에 이런 일정과 관련된 쪽을 생각하게 되면 매매도 비중을 줄였다가 다시 늘리는 관점들이 좋지 않을까 생각이 들고 있고요. 게다가 또 지금 이제 컨텐츠 관련된 쪽에서 가장 또 핫한 쪽은 뭐 말씀하셨듯이 어떤 인기가 높다라는 부분들인데 게다가 그 컨텐츠 제작사들의 몸값이 올라가면서 나오는 변화가 과거와는 다른 이제 채널들이 계속 늘어난다는 얘기죠. 특히 예전에는 국내 드라마 제작사는 국내 방송사들만 쳐다봤었죠. 근데 여기서 이제 글로벌 OTT가 중요한 채널원으로 생기기 시작했고 게다가 또 지금 중국에서 한한령 관련된 쪽에 부담은 있다고 하더라도 꾸준히 중국의 OTT사들도 공급을 늘려가고 있다라고 하게 되면 3개 채널 정도의 확대가 아무래도 컨텐츠 제작사들의 몸값을 올리고 제작 관련된 쪽의 경쟁력을 올릴 수 있는 가장 대표적인 흐름들이다라고 하게 되면 관심이 필요하겠죠. 그래서 아마 지금 같은 경우는 주가나 아니면 지금 컨텐츠 관련된 쪽에서 굳이 지금 주식을 팔아야 될 이유가 없이 그냥 호재가 더 많은 상황들이기 때문에 주가가 움직인다고 하더라도 오히려 단기 상승에 따른 부담감은 충분히 있다라고 봐야 될 상황이라고 봐야 될 것 같고요. 그러다 보니까 경쟁력을 충분히 보유한 제작사가 어디냐라는 관점 쪽에서 초점을 맞추시고 오히려 상대적으로 좀 덜 올라온 컨텐츠주가 어디겠느냐라는 쪽으로 바라보게 되면 일단은 가장 경쟁력이 있는 쪽은 그래도 NEW 그리고 또 덱스터 뭐 이런 쪽이라고 봐야 되겠죠. 그래서 덱스터 같은 경우는 내년에 특히 특수 효과는 이제 컨텐츠 쪽에서 없어서는 안 될 필수 품으로 되어 있는데 필수 효과죠. 근데 이게 내년 같은 경우 덱스터의 수주와 그리고 또
실적 동향까지 감안하게 되면 훨씬 더 올해 보다 내년이 더 기대가 된다라고 했을 때 꾸준한 우상향을 기대할 수 있고 실적 흐름들이 받쳐준다라고 했을 때는 계속 또 레벨업을 시도를 하겠죠. 그런 쪽에 흐름들이 체크해야 될 것 같고요. 게다가 상대적으로 좀 컨텐츠 제작사임에도 불구하고 아직 큰 상승이 다른 쪽보다 덜했던 쪽이 SM 라이프 디자인 같습니다. 이쪽도 과거 뮤직비디오를 통해서 컨텐츠를 제공하다가 좀 더 영역을 확대한다라고 하게 되면 이런 부분들 쪽에서도 변화 요인들을 계속 체크하는 것도 중요하지 않을까 싶기 때문에 관심은 가주시되 가격 부담은 일단 좀 제거가 돼야 되기 때문에 약간 또 트레이딩 관점 쪽에서의 변화는 지금 최근에 필요한 관점이다라고 봐야 될 것 같습니다. 네, 세 가지 종목 뉴와 덱스터 그리고 SM 라이프 디자인까지 앞으로 콘텐츠 관련해서 지켜봐야 할 종목으로 선정을 해주셨습니다. 자, 오늘자 시장 대응 작전도 여쭤보도록 할 텐데요. 어제는 뉴욕 증시가 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 지금 전 세계적으로 경제 지표가 좀 부진하게 발표가 되고 있는데 그나마 호실적이 나오면서 이 종목들이 좀 개별적으로 뒷받쳐주는 그런 장세가 펼쳐지고 있거든요. 오늘 우리 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 네, 일단 지금 오늘장도 어제 연장선상이라고 보게 되면은 미국 시장 약간 선방했지만 좀 혼조의 느낌 이런 쪽으로 봤을 때 국내 시장도 오늘 일단 어떤 공신의 폭이 그렇게 강하지는 않을 것 같습니다. 그렇다는 얘기는 지금 기조로 봤었을 때 3020선 정도가 단기 저항권으로 보여지고 있는데 여기서 이를 뛰어넘고 추세적으로 가기 위해서는 과거 2900선 초반에서 외국인들이 선물 매수로 가닥을 잡으면서 시장을 견인했었고 그러면 본격적인 시장 추세가 강화된다라고 그러면 외국인들이 선물 말고 이제 현물을 사야 되겠죠. 그래서 선물은 조금 매도한다고 하더라도 선물 매수가 강화되면서 추세적인 흐름들을 맞춰간다. 이게 가장 큰 단서 같습니다. 그래야 단기 저항을 넘어서 꾸준히 3050, 3100까지 여전히 이어질 수 있는 연장선상의 단계인데 이 부분이 이어질지를 확인해야 될 것 같고요. 그 사이에 현물을 많이 산 쪽은 기관입니다. 그런데 기관은 시장에 지지하거나 아니면 또 시장에 대해서 너무 싸니까 사서 앞으로 보유라는 쪽으로 바라보기 힘들죠. 워낙 자유자재로 다변하는 매매를 보여주는 배신의 아이콘이다 보니까 그런 쪽에서 기관에 대한 대응은 충분히 좀 염두를 하고 대응해야 될 것 같다라는 쪽으로 보게 되면 기관을 너무 믿지 말자라고 생각이 들고 있고요. 그러면 지금 기점 쪽에서 또 확인할 게 유가나 천연가스는 조금 고점의 냄새가 나는데 유가는 더욱 강해지지는 않을 변화가 이어진다라고 하게 되면 오히려 여기서 에너지 가격의 안정은 인플레이션 완화 쪽으로 나오겠죠. 그런 쪽과 함께 원자재 가격 또 환율 같은 경우도 지금 이제 1200원 선은 단기 고점 하지만 아직 여진이 남아있는 상황 쪽에서 이쪽에 대한 안정세 뚜렷한지 여부를 체크를 해야 추세적인 변화가 나올 수 있겠다라는 쪽으로 바라보고 있는데 그래서 만약에 지금 시장이 추세적 변화가 아니고 3000선 중심에서 왔다 갔다 한다고 하더라도 시장의 변화는 일단 중소형주 쪽에서 섹터 중심으로는 계속 수익률 게임이 진행되는 모습들이기 때문에 이를 이용하자라는 관점으로 봐야 될 것 같고요. 또 실적 시즌입니다. 이런 부분들 챙기면서 그래도 이왕이면 대형주보단 중소형주에 대한 탄력들을 더 기대를 하면서 대응하는 게 맞는 시장이 아닐까라고 생각하고 있습니다. 네, 원달러 환율 그리고 원자재 가격에 대한 최근의 변동성 때문에 시장이 좀 많이 혼란스러웠습니다. 자, 지금은 대형주보다는 중소형주 위주로 그 탄력성을 기대하면서 투자해보자 이런 전략 세워주셨고요. 지금까지 레몬 리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장이시죠? 허반석 전문위원 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제부터 통신과 통신 장비 업종에 대해서 이번 주 설명 듣고 있다고 하는데요. 오늘은 어떤 종목일지 바로 만나보시죠.
네, 오늘의 종목 리포트는 SK텔레콤입니다. 안정적인 배당 그리고 자회사 기대감이라고 적혀 있는데, 네, 저도 SK텔레콤의 유저입니다. 자, 그래서 조금 더 반가운 것 같은데, SK텔레콤도 대기업이니까 얼마나 또 안정적인 배당을 주고 어떤 자회사를 품고 있는지 기대가 되는데요. 먼저 SK텔레콤이 어떤 기업인지 사업 분야를 자세하게 분석해 주시죠. 네, 통신과 통신 장비 업종을 살펴보고 있는 이번 주입니다. 오늘은 SK텔레콤을 살펴볼 텐데요. 9월 24일 IBK 투자증권과 8월 27일 대신증권에서 발간된 리포트를 중심으로 SK텔레콤에 대해서 살펴보겠습니다. SK텔레콤은 다 아시다시피 SK텔레콤, KT, LG유플러스 국내 통신 사업자 중에서 시장 점유율 1위를 달리고 있는 기업이다라고 익히 알고 계실 겁니다. 그러면 사업 부문을 나눠보면 유무선 통신 사업으로서 SK텔레콤이나 케이블 TV 공급사인 SK브로드밴드를 들어보셨을 겁니다. 그리고 또한 자회사 중에 보안 사업 서비스를 하고 있는 ADT 캡스가 있고요. 커머스 사업이라고 하죠. 11번가나 SK스토어를 자회사로 갖고 있고요. 플랫폼 서비스와 온라인 정보 제공 등을 하는 기타 사업 부문으로서는 SK플래닛, 원스토어, 드리머스 컴퍼니 상장사죠. 그리고 T맵 모빌리티를 자회사로 영위를 하면서 통신 서비스, 보안 서비스, 커머스 사업, 플랫폼 서비스 등을 영위하고 있는 기업이 SK텔레콤입니다. 대표적으로 하나를 빠뜨렸죠. SK하이닉스도 SK텔레콤의 자회사다라고 알고 계시면 좋겠습니다. 오늘 SK텔레콤을 가지고 나온 이유는 SK텔레콤이 분할을 앞두고 있습니다. 두 개의 회사로 분할을 하는데요. SK와 SK텔레콤, SK하이닉스로 이어졌던 하나의 줄기를 그 중간에 SK텔레콤을 사업회사와 투자회사로 분할을 합니다. 지난 12일 임시주총을 통해서 분할 계획이 승인이 되었고요. 10월 26일 다음 주 화요일부터는 거래 정지에 들어가게 됩니다. 11월 1일을 분할 기일로 해서 12월 29일 재상장 및 거래가 재개되는데요. 방금 말씀드렸듯이 SK텔레콤은 통신 서비스 중심의 사업회사로, 그리고 SK스퀘어는 ADT 캡스나 11번가 드리머스 컴퍼니, SK하이닉스, T맵 모빌리티를 가지고 있는 투자회사로 분할을 하게 됩니다. SK텔레콤은 SK텔레콤과 브로드밴드, 그리고 부가 서비스로 SK텔링크, SK스토어, SK커뮤니케이션즈를 중심으로 분할하게 되고요. SK스퀘어는 방금 말씀드렸듯이 투자회사로서의 역할을 좀 하겠다라는 것이 목적입니다. ADT 캡스, 11번가, 드리머스 컴퍼니, SK하이닉스, T맵 모빌리티 등 앞으로 상장하지 않은 기업들이 주로 SK스퀘어에 남게 된다라고 보시면, 사업회사는 기존에 하던 사업을 통해서 꾸준하게 캐시카우 역할을 하고, SK스퀘어 신설법인은 아직까지 상장하지 않은 기업만 모아서 뭔가 투자를 조금 더 적극적으로 활용하지 않을까라는 그림을 그려본다면, 이러한 표를 통해서 SK텔레콤이 기존에 통신만 하는 게 아니라 이렇게 많은 회사를 거느리고 있었고 이렇게 많은 사업을 하고 있었구나라고 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, SK텔레콤이 앞으로 좀 사업을 분할하면서 SK텔레콤과 SK스퀘어로 나뉘게 되는데요. 10월 26일부터 12월까지 거래 정지라고 합니다. SK텔레콤이 앞으로 정말 독보적으로, 독립적으로 이 통신 장비 사업을 영위를 할 텐데요. 그렇다면 이 사업 분할 이후에 SK텔레콤에 대한 실적은 또 어떻게 평가받을까요? 네. 분할 후 시총이 대부분 다 궁금하셨을 것 같습니다. 지난달 온라인 공개 강연회 때에도 SK텔레콤은 어떻게 보시나요? 라는 질문을 주셨는데,
그때 단편적으로 제가 말씀드리기는 현재의 시총보다는 분할 후 합산 시총이 현재 시총은 뛰어넘을 것 같습니다. 하지만 시장 상황과 시간적 여유만 있다면 분명히 넘을 수 있을 것 같습니다. 라는 말씀을 드렸는데요. 분할 후 시총을 SK텔레콤과 SK스퀘어로 나누어서 설명을 드려본다면 SK텔레콤 통신을 기반으로 한 성장 동력을 하고 있는 사업회사 SK텔레콤은 분할 후 약 14조 원에서 18조 원 규모의 시총을 보이지 않을까 전망이 되고 있습니다. 국내 무선 시장에서는 50% 가까운 시장 점유율을 차지하고 있는데요. 주력 사업은 안정적이고 신규 서비스는 이 토대 50%의 시장 점유율이라는 이 토대를 적극적으로 활용한다면 그리고 앞으로 통신 서비스뿐만 아니라 어제도 말씀드렸듯이 이 통신 서비스 기반으로 혈관으로 생각을 하셔서 여기에 AI 등 디지털 인프라 서비스 사업에 집중할 계획이 통신 서비스의 주축이 될 것입니다. 25년 연매출 15조 원 계획을 하고 있었는데요. 분할 후에는 이 25년도 목표를 25조 원까지 확대해 나가는 모습입니다. 그리고 기존의 SK텔레콤 배당주로서 익히 알려져 있는데요. 연 7,200억 원 규모의 배당 총액은 유지해 나가겠다 하는 계획입니다. 그러면 배당 수익률은 3.5%에서 5%까지 밴드가 좀 구간이 되는데요. 앞으로 SK텔레콤 분할하더라도 7,200억 원의 배당 총액 유지해 나간다라고 하니까요. 관심 가져볼 포인트는 배당이 아닐까 생각이 듭니다. 그리고 아직 상장하지 않은 기업들로 모여져 있는 SK텔레콤과 드리머스 컴퍼니가 있기는 하지만 티맵 모빌리티나 ADT 캡스 11번가 등이 앞으로 주요한 투자거리가 될 수 있는 SK스퀘어는 상장 이후에 9조에서 13조 원 규모로의 시총이 좀 평가가 되고 있습니다. 비통신 가치, 통신 이외의 사업을 키우기 위한 것이 이번 SK텔레콤의 분할 목적입니다. 명확합니다. 지배 사업을 키우기 위함으로 분할 회사를 만드는 목적인데요. 투자 지주회사로서 반도체와 ICT 그리고 신성장 자회사들에 대한 IPO 상장을 적극적으로 추진하지 않을까라는 계획을 볼 수 있습니다. 높은 성장성을 가지고 있는 사업임에도 불구하고 SK텔레콤이라는 통신사에 속해 있었던 모습 때문에 가치를 그래도 보지 못하지 않았나라는 모습입니다. SK 하이닉스도 그렇고요. 국내 굴지의 반도체 회사임에도 불구하고요. ADT 캡스와 11번가 티맵 모빌리티 서비스 같은 경우에도 요즘에는 이동수단에 대한 그리고 우리가 많이들 사용하고 있는 내비게이션 프로그램도 이 티맵 모빌리티에서 제공하고 있는 서비스이기 때문에 시장성과 성장성을 앞으로 이 분할을 통해서 부각을 드러낼 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 비상장 계열사의 주식 상장을 통해서 플랫폼 기업, 투자 기업으로의 가치가 조금 더 높이 평가될 수 있겠다라는 생각이고요. 3분기 실적을 좀 빠르게 보면요. 영업 수익은 5조 원의 턱밑까지 달려왔습니다. 전년 동기 대비 4% 이상 성장을 보이고 있고요. 영업이익은 3,967억 원으로 전년 동기 대비 10%의 성장을 보임으로써 컨센서스 부합하겠다라고 전망이 되고 있습니다. 21년도 총 실적을 본다 하더라도 매출액은 19조 5,700억을 넘어가고요. 영업이익은 1조 5,300억을 넘어감으로써 전년 대비 매출액은 5% 가까운 성장, 그리고 영업이익은 13.3%, 13.4%의 성장을 좀 보이고 있고요. 당기순이익은 2조 6,680억 원으로서 전년 대비 77%의 성장을 보여주고 있기 때문에 그렇기 때문에 분할 후 합산 시총에 대한 기대가 좀 더 큰 모습입니다. 21년도, 22년도까지 두 자릿수의 매출액 영업이익 성장이 기대되는 기업이기 때문에 관심 가져볼 포인트가 아닐까 생각되고 있습니다.
네, SK텔레콤이 분할을 하더라도 이 개인적인 사업을 영위하고 또 플랫폼과 투자로서의 또 좋은 기업이 될 수 있다. 매출과 영업이익도 5% 그리고 13%씩 늘어날 전망이다라고 짚어주셨고요. SK텔레콤에 대한 모멘텀까지 한번 체크해 주시죠. 네, 앞서서 많은 말씀을 드렸습니다. 통신과 비통신을 구분했을 때에 서로 잘하는 것들을 극대화시킬 수 있는 게 가장 큰 모멘텀이 아닐까 생각이 듭니다. 모멘텀을 조금 더 분화해서 말씀을 드리면요. SK텔레콤 통신 서비스를 앞으로 제공을 할 텐데 그 통신 서비스에서 구독에 대한 부분들을 핵심 축으로 하나 잡고 있습니다. 최근 T우주라고 하는 구독 서비스를 출시를 했는데요. 25년도까지 가입자 3,600만 명, 그리고 거래액 7조 원, 매출 1조 7천억 원을 목표로 하면서 이 서비스를 론칭을 했는데요. 이 서비스의 가장 중심축은 아마존과의 제휴, 그리고 아마존으로부터 해외 배송 무료 서비스를 제공받을 수 있다는 부분이고요. 이커머스 시장에 11번가 포인트를 제공하고 웨이브, TV를 볼 수 있는, 영상을 활용할 수 있는 그런 서비스죠. 이 웨이브 무료 제공 등 다양한 패키지로 구성이 되어 있다라고 합니다. 구독 서비스가 이제 시작 단계인데요. 아직 실적에는 반영되고 있지 않지만 아마존도 그렇고요. 테슬라도 그렇고요. 구독 서비스를 도입함으로 인해서 어마어마한 이윤을 창출해 나가고 있는 단단한 플랫폼으로 성장을 했던 것처럼 규모의 경제를 밑바탕으로 우리나라 국내 서비스 50%의 시장 점유율을 갖고 있는 통신사로서 규모의 경제로 발전할 경우 기대감이 높은 사업이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 앞으로 말씀드렸듯이 배당에 대해서도 21년도 배당 총액은 7,200억 원은 무조건 넘을 것이고 7,200억 원에서 8,100억 원까지 22년도는 7,700억에서 8,800억까지 23년도는 8,400억에서 9,600억까지 배당 총액의 증가가 전망되고 있기 때문에 SK텔레콤 구독 서비스와 배당에 대한 기대감 여전하다라고 보시면 좋을 것 같고요. 비통신 사업으로 연결되고 있는 SK스퀘어를 본다면 자회사의 가치를 꾸준하게 추적해 보시면 좋을 것 같다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 11번가 같은 경우에는 앞으로 시장 가치가 2조를 넘어서는 2조 7,500억 원 가치가 평가되고 있고요. 그리고 원스토어 같은 경우에도 앞으로 1년도 기준으로는 5천억 가치 평가로 1,000억 원의 규모 투자 유치를 했던 것처럼 이곳에도 집중을 해볼 필요가 있습니다. ADT 캡스는 국내의 유명한 보안 기업이죠. 기업가치 2조 9,700억 원, SK 브로드밴드는 기업가치 4조 9천억 원, 웨이브도 1조 원, 티맵 모빌리티도 1조 원가량, 그리고 앞으로 1조 4천억 원까지도 평가가 가능하다라는 이야기가 나와 있고요. SK 하이닉스는 지분율 20.07%를 계산했을 때에 14에서 15조 원의 가치가 현재 주가가 많이 내렸음에도 그만한 평가를 받고 있습니다. 이렇게 나열해드린 자회사의 지분 가치, IPO를 통한다면 더 많은 평가를 받을 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 이 중에서도 ADT 캡스와 그리고 11번가 티맵 모빌리티가 앞으로 순차적으로 상장에 대한 순서가 되지 않을까 생각이 들기 때문에 SK스퀘어는 투자회사, 중간 지주회사, 플랫폼 기업이라는 수식어구가 조금 더 어울릴 것 같습니다. 그리고 SK 하이닉스를 본다면 SK와 SK텔레콤, SK 하이닉스 이렇게 된다면 SK의 손자회사가 SK 하이닉스가 되기 때문에 SK 하이닉스가 앞으로 M&A를 할 경우에는 자본시장법에 따라서 100%의 지분을 취득해야 본인의 자회사로 차지할 수 있었는데 앞으로는 SK스퀘어가 직접 M&A를 나서게 된다면 반도체 사업에 있어서도 뚜렷한 M&A 성과가 기대되고 있기 때문에 가치 평가에 대해서는 조금 더 우상향하지 않을까라는 기대감이 있습니다. 오늘 SK를 말씀드리면서 차트상 저위험 구간인가를 마지막으로 말씀을 드려본다면 최근 분할에 대한 기대감으로 우상향을 했다가
직전 고점에서 다시 추세 하단까지 좀 내려와 있습니다. 최근에 수급을 본다면 오히려 거래 정지를 앞두고 매물 출회가 나오지 않았나라는 생각이 드는데요. 나는 시간적 여유가 있다라고 한다면 이 추세를 이탈하거나 추세 하단에서 매수해 보기에는 나쁘지 않은 타이밍이다라는 말씀을 드리면서 오늘 SK텔레콤에 대해서는 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, SK텔레콤이 앞으로 분할을 하게 되면서 어떤 국면을 맞을지 정말 자세하게 설명드렸고요. 이 투자 회사로서의 매력 그리고 가치가 더 올라갈 것이다라고 예견하고 계십니다. 샵 0082번으로 허반석이라고 세 글자 보내주시면 이런 이야기들 그대로 장중에도 담아가실 수가 있습니다. 위원님 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 바로 이주현의 주의소 포트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 서경의 테마 부장이시죠? 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 우리 시장은 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 어제 시장에서는 삼성전자를 2조 원 가까이 매도했던 외국인들이 친환경 테마주에 매수를 하고 있다는 소식이 제가 딱 제 귀에 포착이 됐는데요. LG화학과 SK이노베이션 그리고 하나솔루션 등등 대기업들이 있습니다. 그리고 어제는 더군다나 이 미국 시장에서 테슬라가 3% 넘게 주가가 상승을 했거든요. 친환경 테마주 어떻게 보십니까? 네, 전일 이슈가 좀 크게 있었죠. 문재인 대통령께서, 탄소 제로 2050년까지, 이제 40%까지 이제 진행을 한다라는, 감축 목표를 제시를 했는데요. 이에 따라서 관련주들이 시간 내에서 좀 급등하는, 현상들이 나왔습니다. 특히 탄소 배출권을 보유하고 있다든지 아니면 이제 탄소 포집이라든지 저감 장치 기술을 가진 그런 기업들 같은 경우는 굉장히 시간에서 상한가를 간다든지 이렇게 괜찮은 흐름들이 나와줬는데요. 기존에 이제 제가 좀 재미를 더해서 인류 생존 테마다라는 이야기를 했는데 문재인 대통령께서도 이 인류의 생존을 위해서 꼭 가야 할 길이다라는 식으로 이렇게 이야기를 했습니다. 결국 이제 이 큰 산업의 패러다임이 좀 바뀌는 그런 부분이 결국은 이런 온실가스 배출 부분으로 좀 접어드는 모습이고요. 물론 우리가 이제 인터넷이라는 이런 부분들이 생겼을 때 그리고 이제 스마트폰이라는 게 생겼을 때 먼 과거로 간다고 하면 스팀 엔진이 처음에 생겼을 때 전기 기관이 생겼을 때 그때처럼 이렇게 좀 뭔가 큰 산업의 패러다임이 변한다 체감을 하기는 조금 어려울 수 있겠지만은 실질적으로 각 기업들은 이제 이런 부분에 굉장히 좀 치열하게 대응을 해야지 살아남을 수 있지 않겠나라는 생각이 들고요. 그렇다면 이런 기업들이 결국은 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 탄소 저감 장치라든지 탄소 포집이라든지 이런 기술들에 의존을 할 수밖에 없는 그런 상황들이 지속적으로 만들어질 수밖에 없다라고 봐야 될 것 같습니다. 이 지금 탄소 관련주들 좀 여러 종목들이 있는데요. 탄소뿐만이 아니라 지금 이 탄소를 저감하기 위해서는 우리가 이제 사용하고 있는 석탄 화력이라든지 기존의 이제 석유라든지 이런 그 부분들을 탈피해서 에너지를 계속 생산해야 되는 부분이고요. 그렇다고 하면 신재생 에너지 관련주들, 태양광 관련주들이라든지 이런 부분들도 좀 주의 깊게 계속 봐야 되는 부분이고, 사실 이런 이제 탄소 제로 이런 부분들이 우리나라만 실행을 한다라고 했을 때는 뭔가 크게 이렇게 미치는 영향이 제한적이다라고 볼 수 있겠지만 사회에 미치는 파장을 우리가 생각했을 때 국내뿐만이 아니라 전 세계 특히나 이렇게 이제 산업 국가들 같은 경우는 다들 이런 목표치를 이루기 위해서 노력을 하고 있다라는 부분이죠. 지금 중국 역시 이런 탄소 제로를 위해서 이런 공약들을 하고 있는 상황이고, 유럽 국가들 그리고 미국까지 해서 이런 부분들이 다 진행이 되고 있는 상황이기 때문에
우리는 이런 뭐 탄소 배출권을 보유한 기업들뿐만이 아니라 탄소 포집이라든지 저감 장치 실질적으로 이런 탄소를 내뿜는 뭐 그런 기업이라든지 공장이라든지 하는 부분에서 이걸 없앨 수 있는 방안을 좀 모색을 해야 되는데 생산을 안 할 수는 없으니까 그렇다면 이 뿜어져 나오는 탄소 이걸 포집을 한다든지 거기에 이제 설치를 해서 좀 저감을 시킬 수 있는 그런 기술들이 좀 주목을 많이 받을 거다라고 생각을 해서 제가 인류 생존 테마에 대해서 계속적으로 이야기를 드렸고요. 우리가 이제 2차 전지가 한동안 좀 강세를 보여줬었는데 전기 자동차라든지 수소차라든지 친환경 자동차 역시 결국은 이런 탄소 배출을 줄일 수 있기 위해서 만들어지는 그런 과정이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 큰 대세는 결국 인류 생존을 위한 이제 산업의 생태계가 완전히 변한다라고 생각을 해야 되는 부분이고요. 그렇다면 우리 이제 파실 연료들을 이제 사용했던 그런 부분을 벗어난다라고 생각했을 때 좀 생각을 파생을 이렇게 시켜서 본다고 하면 우리가 지금 에너지를 생산하는 데 있어서 가장 쉽게 생산할 수 있는 부분들은 결국 원전 또 아니면 좀 더 발전한다면 뭐 핵융합 발전이라든지 이런 쪽으로 갈 가능성도 굉장히 높다라는 생각이 들고요. 남해화학이 뭐 한번 이슈가 있었는데 선박들 굉장히 좀 벙커C라는 더러운 기름을 쓰면서 탄소 배출도 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그래서 여기에 사용되는 뭐 신선박용 에너지 같은 거 암모니아를 활용한 뭐 그런 부분들을 진행을 하고 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 기업들로는 지금 후성 그리고 유니드, 뭐 남해화학, 큐캠스, 태경 BK, SGC 에너지, 성창기업 지주, KC코트렐, 클라우드웨어, 이건산업, 뭐 이건홀딩스, 한솔홈데코, 에코, 프로 HN이라는 회사가 있습니다. 환경산업을 역시나 하고 있고요. 에코프로 역시 2차 전지로 좀 알려져 있지만 환경산업도 하고 있습니다. 그렇지만 워낙 많이 올라서 좀 조심하셔야 될 것 같고요. 에코바이오 역시나 수소 관련된 부분을 하고 있고 이렇게 환경, 온실가스 관련주도 엮여 있다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 주의할 점은 저는 시간을 위해서 이제 좀 급등을 했기 때문에 아침부터 갭 상승이 좀 크게 일어날 거예요. 그런 종목들 시초가부터 공략을 하게 되면 보통 이제 이슈가 노출된 경우에는 그날 갭 떠서 뭉으로 눌리는 경우들이 많습니다. 그래서 오늘 만약에 공략을 하신다면 비중을 굉장히 조금 정찰병 정도 보내는 정도로만 접근을 하시고 하루나 이틀 정도 흐름을 좀 지켜보시면서 본진을 투입하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 일단 어찌됐든 뭐 이쪽 섹터는 대세적으로는 가야 할 길이 맞기 때문에 돈이 계속적으로 쏠려 들어올 수밖에 없다라고 투자가 계속 들어올 수밖에 없다라고 생각을 하시고 좀 긴 안목으로 여러분들이 저점 매수를 노려보신다면 분명 좋은 성과가 있지 않겠나라고 생각되는 부분이니까요. 이 부분 잘 참고하셔가지고 수익 많이 내시길 바라겠습니다. 네, 장기적인 관점으로 봤을 때는 매수가 몰릴 수밖에 없다. 탄소 배출권 그리고 친환경 관련 문제는 계속해서 우리 세계가 좀 눈여겨봐야 할 그런 이슈죠. 그렇기 때문에 장기적으로 좀 집중해서 저가 매수를 하시면 앞으로 좀 좋은 수익이 나지 않을까 이런 전략을 세워주셨습니다. 샵 0082번으로 이주현이라고 전송해 주시면 이런 이야기들 장중에 매매할 때도 얻어가실 수가 있습니다. 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임 1시간 동안 많은 정보들 전해드렸습니다. 저희는 순간포착 매매 시그널에서 돌아올게요. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.